सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावये तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मध्य पुराण आराध्य तम परमर्चन कृष्ण संग प्रदादापति पावन विष्णुपादोष्टकर शक्तिदंड स्वामी परमंश परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातु चरण दंडवत कृपा सेवा प्रार्थना करें। उपस्थित विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति सर्वशत्रु विक्रम स्वामी महाराज रातु चरण दंडवत कृपा सेवा प्रार्थना करें। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सुंदर भक्ति रक्षक नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति निवास पर्वत महाराज अनन्य त्रिदंड सकल चरण दंडवत कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। प्रति बछरेर न्याय आमादेर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रचार संघे खानग्रामे प्रति बछरेर न्याय अनुष्ठान अनुष्ठित हय, किन्तु गत बछरे दैव दुर्विपाकेर जन्य आमरा सेई अनुष्ठान आस्वादन करते पारिनी, किन्तु गुरुदेवेर अपार करुणाय आमरा आजके सेई सौभाग्य लाभ करते पेरेछि। आजके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रचार संघेर এই प्रथम दिवस द्वितीय अधिवेशन। এই দ্বিতীয় अधिवेशने आजकेर विषयबस्तु साधु कृपा, साधु संग एवं महत् कृपा। साधु संग एवं महत् कृपा द्वारा आमादेर जे कृष्ण सेवा बा कृष्ण प्राप्ति सम्भव, এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা হরিকথা আস্বাদন করব। আজকে এই সভার সভাপতি আসনে অলঙ্কৃত করছেন मध्य गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर त्रिदंडी स्वामी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज আমরা এই সভাপতিত্ব করার জন্য মালা মালা আপনি মালা এই প্রশ্ন नीचे माला नीचे माला जय जय गुरु महाराज की जय, जय जय गुरु महाराज की, प्रधान अतिथि आसने अलंकृत करार जन्य विष्णुपाद अष्टोत्तर त्रिदंडी स्वामी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री भक्ति सर्वस्व त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के माल्यार्पण। जय जय त्रिविक्रम महाराज की, जय जय श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की। एवं उपस्थित ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति रक्षक नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति निवास पर्वत गोस्वामी महाराज के माल्यार्पण करছেন আমাদের भक्ति प्रसून बन महाराज। जय जय श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, जय जय श्री भक्ति रक्षक नारायण गोस्वामी महाराज की, जय जय श्री भक्ति निवास पर्वत गोस्वामी महाराज की। আপনারা সবাই যারা যারা বাইরে যেখানে যে অবস্থায় আছেন আপনারা সবাই মঞ্চে চলে আসুন। অডিটোরিয়ামে মঞ্চে না, হ্যাঁ অনেক ছোট হয়ে গেছে।
ভর্তি হয়নি লোক। जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीर्घां सम्मपूर्णबाधो निर्वासतिगन्धांसं दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनसानन्दे नमः। गौरीय ज्योतीन्द्रं भक्तिकमलं स्निग्धश्रीवादितं वन्दे श्रीमद्विष्णुजनं गुरुवरं वेदान्तविद्यां नामश्रेष्ठाङ्गं शुचिरुत्तमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं माधुरीं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तोजस्य प्रथितगृहया श्रीगुरुं त्वं विराजभक्तिरक्षं प्रयत्नै निरपाय मामनभीष्मन्दं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तरुमास आददानं स्थिरं याति पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदं भुजं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महमदाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने ओमानन्दलीलामविग्रहाय हेमाभदिव्य सुरसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायतात् श्यामभरौ विगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नौमीढ्यते अभ्रवपुषितोदिगम्बराय पुण्यावतं सपुरिपीच्छलसन्मुखाय विन्यासदे कमलव्यक्तविशारदे लक्ष्मणश्रीमृदुपदे पुष्पन्दुदाय श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमल्लबरः धातुप्रवालनटवेशमनोव्रतांसि विन्यस्तहस्तमिकरेण धुनानव्यं कर्णपलालकपोलमुखार्जहास बर्हापिरन्नटभरवपुकारिणयपूर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककुटीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणधुरसुधया पूरयन् गोपबिन्वैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशर्गीतकीर्ति मयि विरचय दण्डं दीनबन्धो त्वयम्मा मतिरिहनामवत्काचिदन्याममास्तु निपततु शतकोटिनिर्भरं बाणबम्भ स्तदपि कीलपयदस्तिरतीचातति रसबलितमृगाक्षिमौलिमणिप्रदक्ष्मी प्रमुदितमुरवैरि प्रेमवातिमराय ब्रजबलविषभानुपूर्णगिर्बाणदुर्मि
স্নাপয়তি যদাশ্রীরাধিকানাং প্রদান তমাদিদেবং করুণানিদানং তমালবরণং সুবিদারকা অপার সংসার সমুদ্র সেতু ভজমহে ভাগবত শঙ্কভজন্তমনুপেতমপেত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরহ কাঠরাজভাব পুত্রেতি তন্ময়তয়া করবোভিনে দুষ্টম সর্বং হৃদয়ং মানসি ভিন্নায় তুলসীদিত্যায় সুবর্ষতি বিষ্ণু ভক্তি প্রবেদে বিশুদ্ধ ভক্তেন নমঃ মুকাম করতি বাচালং কুণ্ডুলং ভজতি তৎকৃপাস্তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দিনকর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত শ্রী গদাধর শিবাসাদি শিবভক্তি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদায় নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো আমি সর্বাগ্রে মম परमक्षणीय परम आराध्य चौपतिभावन कृष्णा संबंधने दाता इत्यलीला प्रतिष्ठं विष्णुपाद शिष्य भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी गुरुपाद असंख्य साष्टांग दंडवती निवेदन कर तार हरित की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करते प्रसन्न तात्पर्य परमाराध्यतम परम गुरुदेव नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुवाद अभयचरण शंकर धर्मरमूर्ति निवेदन करता प्रसन्नता प्रार्थना कर तत्पर्य प्रधान अतिथि नित्यानंद स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सर्वस्वती विक्रम गोस्वामी महाराज पात्र परम पूज्यपाद श्री नित्यानंद स्वामी भक्ति रक्षक नारायण गोस्वामी महाराज चरण चंद्रवंदन निवेदन एवं शिवा भक्ति निवास परबन महाराज अन्यान्य त्रिदंडीपाद सकले यथायोग्य अभिवादन ग्रहण कर आज के प्रति बছর আমাদের কিছু কয়েক বছর ধরে আমাদের ওই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রচার সঙ্গে উদ্যমে চেষ্টাতে খানক গ্রামেতে আমাদের এই হরিকথা ভাগবতী সভা আয়োজন করা হচ্ছে। গত বছর মহামারীর প্রকোপে ভয়েতে আমরা ঘর থেকে বেরোতেই পারিনি, সেই জন্য আমরা গত বছর সভাটা বন্ধ রেখেছি। এই বছর আমরা এই প্রতি বছর হওয়ার একটা চলছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেল, একটা কেমন খারাপ লাগছে। অতএব তাকে ছোট্ট করে একটু আমরা এবছর এই অধিবেশন একটু আরম্ভ করব। ভাগবতী সভা একটু হওয়া উচিত, যাতে সকলের মনে ভগবত সম্পর্কে ভগবত সম্বন্ধে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। আমাদের স্বভাব তো যাকে ছেড়ে দেব সেটাই ঘুমিয়ে যাবে, সেটা আর থাকে না। এই জন্য কোনো জিনিসই এখানে থাকে না, মুছে যায়। কেননা এটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল যে জগৎ, কোনোটা একরকম কিছুতেই থাকবে না, কেবল পরিবর্তন হবে সঙ্গে সঙ্গে। এই জন্যে যারা গায়া, যারা বাজিয়া এবং এরা দেখা যায় প্রত্যেক দিন এদের রেয়াজ করতে হয়। সে রাত 4টা থেকে উঠে সব রেয়াজ না করলে একদিন রেয়াজ হয়, তারপর দিন গলা আরম্ভ হয়। তেমনি যারা কবি প্রত্যেক দিন তারা লিখতে থাকে, লেখা বন্ধ হয়ে গেলে চাপা পড়ে যাবে আর মনে আসবে না। আর চলতে থাকলে নূতন নূতন শব্দে কথা। এই জন্যে
ভক্তি ভগবানের নিরন্তর এটা চলতে থাকে। তবে আমাদের যে সংস্কার গ্লানিগুলো কোটি কোটি জন্ম ধরে আমরা সঞ্চয় করেছি, যেসব আমাদের চিত্তের উপরে সব চাপা পড়েছে, সেইগুলো ধুইতে গেলে, পরিষ্কার করতে গেলে দীর্ঘকাল ধরে এগুলো প্রতিদিন এই করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে, প্রতিদিন শ্রবণ করতে হবে। করতে করতে একদিন এটা নির্মল হয়ে যায়। বহুদিনের জাম হয়ে বসে আছে, তাকে একদিনে তুলে যাবে না, বহুকাল লাগবে। সেই জন্যে যাতে এটা চাপা না পড়ে যায়, সেই জন্যে আমরা অল্প করে বছর ছোট্ট করে করা হয়। জায়গাটা ছোট হয়ে যায় না, কিন্তু ভক্তরা তো ছোট হয় না, ভক্তরা তো বড় হয়ে যাচ্ছে, ভক্ত বেড়ে যাচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে। আর জায়গাটা ছোট করলে হবে কি করে? ভক্ত করে সেই ছোটটা কি করবে, কীভাবে দেখি ছোট হয়ে যায়। যাই হোক, আজকে আমরা এই ধর্মসভায়, মহতী ভাগবত সভায় সাধু সঙ্গ এবং মহৎ কৃপা তার সম্বন্ধে আমাদের সাধু জানেন, সাধু সঙ্গ তারা যে মহিমা তারা জানে, সেই জন্য তাদের মুখ থেকে মহতের মহিমা শ্রবণ করে সেই মহৎ সঙ্গ যদি হয়, তাহলে অবশ্যম্ভাবী আমাদের এই যে অনাদিকাল থেকে আমাদের এই যে দুর্গতি হয়েছে, বিষয় বিষয় বিষ হয়, এর নাম বিষয়। এই বিষ হয়, বিষ হয়, বিষয়টা বিষ হয়ে যায়। এই বিষ কি করে? জ্বালাতে থাকে, জ্বলাতে থাকে, সর্বশরীর জ্বলতে থাকে। এগুলো বিষ হয়, এই বিষয়ে বিষ থেকে এই জন্যে আমরা উদ্যম করেছি ভাগবতী কথা, মহতের মহিমা, মহৎ কৃপার বিষয়ে আমরা পরমপ্রতিপাদ ত্রিজন বিশ্বাস অষ্টোত্তর শতশ্রীমান ভক্তি সর্বস্ব ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ আমাদের প্রধান অতিথিকে প্রার্থনা জানছি তিনি এই বিষয়ে কিছু কথা কৃপাপূর্বক শ্রবণ করা। ওম নাম শ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্র মত্র স্বরূপম রূপং তস্যাগ্রজ মরুপুরী মাথুরীং গোষ্ঠবাটিং রাধা কুণ্ডং গিরিবরম রাধিকা মাধবাসং প্রাপ্তযস্য প্রকৃত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোস্মি মধুর মধুরমেতদ মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং সকৃতপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেয়বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আমি সর্বাগ্রে পরম আরাধ্যতম শ্রী গুরুপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জগৎপতি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণমান্তে তার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা কর। তৎপশ্চাৎ প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তৎপার্শ্বদ তাদের চরণে আমি অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণমান্তে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা কর। প্রভুপাদের প্রিয়জন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জগৎগুরু বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি কমল
মধুসূদন গোস্বামী মহারাজের অভয়পাদ পদ্মে আমি অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করি। তিনি আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। তিনি এখন আছেন, ভগবান যেমন ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, আছেন, থাকবেন, তিনি এখন আছেন। ভক্তিপুত চিত্তেতে দেখতে পাওয়া যাবে। আর তারই প্রিয় পাত্র পরিব্রাজক আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজের চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম। তিনি প্রসন্ন হন, তিনি কৃপা করুন। বৈষ্ণবের কৃপা যায় সর্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে। বৈষ্ণব যার প্রতি কৃপা করেন তার সর্বসিদ্ধি স্বরূপ গোবিন্দ চরণ। গোবিন্দ চরণে অনিমা মহিমা প্রকাম্য প্রাপ্তি চিত্ত বৈচিত্র ইত্যাদি যত প্রকার সিদ্ধি আছে সব সিদ্ধি আছে। তাকে পেয়ে গেলে সব সিদ্ধি পাওয়া হয়ে যায়, আলাদা করে সিদ্ধি পেতে হয় না। সেই মহারাজের আমি কিছু কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি। সকালে তো বলা হয়েছে মহারাজের কথা। এখন যে প্রসঙ্গটি মহারাজ রেখেছেন অতি উত্তম। সাধু সঙ্গ মহৎ কৃপা। মহৎ কৃপা ইতিপূর্বে পূজ্যপাদ মহারাজ বলে গেছে। মহৎ কৃপা পেলে মহৎটাকে আমি এক খাতায় একটা নোট করেছিলাম। যিনি একান্ত ভাবে কৃষ্ণপাদ পদ্মের নিরন্তর ভজন করেন তিনি হচ্ছেন মহৎ ব্যক্তি। তাহলে মহৎ ব্যক্তির যদি কৃপা হয়ে যায়, মহৎ ব্যক্তি সাধু, তাহলে কৃপাতে ভগবত কৃপা লাভ হয়। তাহলে এখন সাধুর কথা বলতে হচ্ছে। পূজ্যপাদ মহারাজের নির্দেশ মতো সাধু পড়ার কষ্ট বড় জীবের জানিয়া সাধু ভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইলা নদিয়া। গোরাপদ আশ্রয় গর বুদ্ধিমান, গোরা বই সাধুগুরু আছে কেবা আর। গোরাই সাধু গোরাই গুরু। সেই গৌর সুন্দরের আদর্শ নিয়ে যারা জগতে চলছে তারাই সাধু, তারাই গুরু, তারাই মহৎ। সেই আদর্শটা গৌরীয় মঠ আচার এবং প্রচার করেছেন। গৌর সুন্দর কে? গৌর সুন্দর কি দিবার জন্য এসেছিলেন? গৌর সুন্দরের আসার মূল কারণটা কি? এই আমাদেরকে কৃপা করার জন্য। তার কৃপা হলে আমরা তার কাছে গিয়ে তার পাদ পদ্মের সেবা সুখ লাভ করব। সেটা হচ্ছে সেবার সমুদ্র, অনন্ত আনন্দ সমুদ্র ভগবত সেবা। নির্মল চিত্তে যে ব্যক্তি যতটা তার সেবা করবে তত তার নিত্য নব নব নবায়মান যে আনন্দ সেটা লাভ হয়। সেবা করতে গিয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে আর পারা যাচ্ছে না, তাহলে জানতে হবে তার সেবাটা হয় নাই, সম্বন্ধে জ্ঞান হয় নাই। সম্বন্ধে জ্ঞানের সহিত সেবা। যেখানে সম্বন্ধ নেই সেখানে সেবা হতে পারে না। তাহলে সেবাটা কে সম্বন্ধ জ্ঞানটা করবে? বেদ শাস্ত্র কয়ে সম্বন্ধ বিধেয় প্রয়োজন। বেদ শাস্ত্র আমাদের মূল শাস্ত্র।
তা বেদে বলেছে সম্বন্ধ অবিধেয় প্রয়োজন। এই জগতে একটা যুবক একটা যুবতী, তৃতীয় পক্ষে একজন ঘটক এসে তাদের কি করলো, বললো বাবু আপনার ছেলেটা তো বিয়ে দিতে হবে, অমুকের একটি ভালো পাত্রী আছে সুলক্ষণা, দেখুন যা যা আপনার সামনে চলন আছে, যদি বলেন না একটু যোগাযোগ করবে। চিন্তা করলে হ্যাঁ বাবা ওটা তো মেয়েটার তো ছেলেটার তো বিয়ে দিতে হবে, মত দিয়ে দিল, উভয় পক্ষ থেকে একটা সম্বন্ধ হলো। এরপরে কি করছে না একটা লগ্ন দেখে বিয়ে হয়ে গেল, কতগুলো বৈদিক বচনে উভয় পক্ষের লোক থাকলো, বৈদিক মন্ত্র তার বিয়ে হয়ে গেল, সম্বন্ধ হলো স্বামী স্ত্রী। এইটা হলো সম্বন্ধ জগতে, পরমার্থ জগতের সম্বন্ধ। এই আমার যে পাশে বসে আছেন প্রভু, ইনি সম্বন্ধ স্থাপন করে দিচ্ছেন পরমার্থ জগতে। কার সঙ্গে না পরমার্থ জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। এবারে বলছে তুমি অবিধাবৃত্তি যাচন করো। অবিধাবৃত্তিটা হচ্ছে ভক্তি। ভক্তি যেমন আপনারা এই যে নাম কীর্তন সব করছেন, ভাগবত শ্রবণ, সাধু সঙ্গ, মথুরা ভাস, এইগুলো করলে হচ্ছে সাধু সঙ্গ। এই পাঁচটা করলেই সিদ্ধি হয়ে যাবে, ভগবানকে পাওয়া যাবে। সাধু সঙ্গ, এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় সাধুকে জানা যায়। আর সঙ্গটা কি? রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে 11টি শ্লোক লিখে গেছেন। দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুচ্ছ মক্ষাতি পৃচ্ছতি ভুঙ্ক্তে ভোজতে জৈব ষড়বিধ সঙ্গ লক্ষণম। এই যে ছটা, যার মধ্যে আদান প্রদান হবে, সেইটা হবে সঙ্গ। দদাতি, যদি সাধুর সঙ্গে হয়, সাধু এসেছে, সাধুকে কিছু দিলাম, দদাতি। প্রতিগৃহ্ণাতি, সাধুর কাছে কিছু নিতে হবে। সাধু ভিক্ষুক, সাধু কি দিবে না, সাধু দিবে সব বড় দাতা। সাধু হচ্ছে সব থেকে বড় দাতা, এই পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় দাতা সাধু। সাধু কি করবে না কৃষ্ণ পাদ পদ্মকে দান করবে। যে কৃষ্ণ পাদ পদ্ম লাভ হলে আর কিছুই পেতে বাকি থাকে না। যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমিদং প্রাপ্তম ভবতি, যাকে পেলে সব হয়ে যায়, পেতে কিছু বাকি থাকে না। তার একটা কথা মনে পড়ে গেল, শ্রীমদ ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে উত্তানপাদ রাজা মনুবংশ, প্রিয়ব্রত উত্তানপাদেরা মনুর পুত্র। মনু হচ্ছেন আদি পুরুষ, সূর্যের পুত্র মনু, তার পুত্র হচ্ছে উত্তানপাদ। উত্তানপাদের পুত্র হচ্ছে ধ্রুব, 4 বছর বয়স, বেশি বয়স নয়। পিতা, এটা শ্রীমদ ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ থেকে বলছি, পিতা পৃথিবীর রাজা, এখন রাজ সিংহাসনে বসে আছে। আর 4 বছরের ছেলেটি কোন প্রকার যে বহু কষ্টে সিংহাসনে উঠে আর বাবার কোলেতে বসেছে। আর বিমাতা হচ্ছে সুরুচি, দেখতে পেয়েছে, দেখতে পেয়ে একবারে তেলে বেগুনে একবার যেমন জ্বলে ওঠে, সেই ভাবে জ্বলে উঠেছে। খুব গালাগালি করছে, তোর পিতার কোলে বসার তুই যোগ্য নস, খুব গালাগালি। ছেলেটির অন্তরে বড় ব্যথা লেগেছে। এখন ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে নিজ মা তার সুনীতির কাছে এসে, বলছে, মা, আমি তো কিছু দোষ করি নাই, বলছে মা, আমি তো কিছু দোষ করি নাই, 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 আমি তো কিছু দ
সিংহাসনে বাবার কোলে বসেছিলাম, আর ছোট মা আমাকে খুব গালমন্দ করেছে। মা খুব শান্ত প্রকৃতি, কি আর বলবে, ছেলেটা কাঁদছে, সান্ত্বনা তো দিতে হবে। মায়েদের যেমন বাচ্চাগুলো কাঁদলে এটা ওটা সেটা কত প্রকার দেখিয়ে ছেলেটিকে শান্ত করে, সেই প্রকার সুনীতি মাতা তখন বললেন পদ্ম পলাশ লোচন হরির কথা। রাজার পুত্র, বুদ্ধিমান ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করছে, মা তুমি যে পদ্ম পলাশ লোচন হরির কথা বললে, তিনি থাকেন কোথায়? মা কি বলবেন? যাই কিছু একটা বলে তো সান্ত্বনা দিতে হবে। বলে, বাবা দূর দেশে গভীর বনে পদ্মপলাশ লোচন হরি থাকে। তার উত্তরে ছেলে বলছে, মা সেখানে গেলে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। মা কি বলবে? মা বলছে, বাবা সেখানে গিয়ে যদি কেউ কেঁদে কেঁদে ডাকে, হা পদ্মপলাশ লোচন হরি, কোথায় পদ্মপলাশ লোচন হরি, তুমি কি একবার আমায় দেখা দিবে না ঠাকুর? দেখা দেয়। ছেলেটি স্থির করল, এই যে আমার পিতা মাতা, এরা আমাকে জমের মুখে ছেড়ে দিতে পারবে, হরিভজনের পথে ছাড়তে পারবে না। এরা যখন দুপুর বেলায় ঘুমিয়ে যাবে, তখন আমি দরজা খুলে দূর দেশে যে গভীর বনে কেঁদে কেঁদে পদ্মপলাশ। কোথায় যাচ্ছ? বলে, আমি গভীর বনে যাচ্ছি। আরে গভীর বনে যাচ্ছি, সেখানে সিংহ ব্যাঘ্র এইসব আছে, তারা তোমায় খেয়ে দিবে, যাও যাও ঘরে ফিরে যাও। বলে, না আমি ঘরে ফিরে যাবো না, আমি গভীর বনে যাবো। পরীক্ষায় পাস করে গেছে 4 বছরের ছেলেটা। এমনই দৈবযোগ, যেতে যেতে মথুরার মধুবনে, একবার উঁচু জায়গা, গভীর বন, ধ্রুবের মনটা সেখানে আকর্ষণ করল, বসে গেছে, কেঁদে কেঁদে পদ্মপলাশ লোচন হরিকে ডাকছে। এখন বৈকুণ্ঠে প্রভুর আসন নড়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে নারদ গোস্বামী প্রভু বিনা যন্ত্রে কৃষ্ণ গুণগান করতে করতে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে উপস্থিত হয়েছে। নারায়ণ বলছেন, নারদ কি সংবাদ মতো বলি? বলে, প্রভু আপনার কৃপায় তো সব ঠিক আছে। বলে, দেখো তোমাকে এখনই যেতে হবে মথুরার মধুবন। কেন প্রভু? এই তো আমি আসছি। বলে, না না, ওখানে 4 বছরের ছেলে ধ্রুব কেঁদে কেঁদে আমায় ডাকছে, তাদের বৈষ্ণবী ও দীক্ষাকরণ হয় না, সেই জন্য আমি দেখা দিতে পারছি না। তুমি যাও, যে তাকে মন্ত্র দীক্ষা দাও, তারপর আমি তাকে দর্শন দেবো। নারদ প্রভু চলে এসেছেন। ধ্রুবের সামনে চিত্ত তো স্থির হয়ে গেছে, নির্মল, লম্বা হয়ে চরণ দুটো ধরে পড়েছে। তুই কি আমার পদ্মপলাশ লোচন হরি? নারদ প্রভু বলছেন, না বৎস, আমি তোমার পদ্মপলাশ লোচন হরি নই। যাতে তুমি তোমার পদ্মপলাশ লোচন হরিকে দেখতে পাও, তার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি। যাও যমুনায় স্নান করে এসো, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। যমুনায় স্নান করে এলেন, দাসোদর বাসুদেব মন্ত্র দান করে দিলেন। এইটা 7 দিন তুমি জপ করো, 8 দিনের দিনে তোমার পদ্মপলাশ হরিকে দেখতে পাবে। ধ্রুব জপ করলেন সেইভাবে। আমরা জপ করতে বসলে দুনিয়ার ভাবনা চিন্তা এসে হৃদয়ে ঢুকে যায়, আর আমাদের কিচ্ছু জপে লাভ হয় না। ধ্রুবের কিন্তু তা নয়, মন সংযম করেছেন। হ্যাঁ, সবাই মনো কৃষ্ণ পদারবিন্দয়,
বোচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে করো হরে মন্দিরে মার্জনা সতীঞ্চ কারাচ্যুত সৎকথোদয় মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনের দৃশ্য। এখন কি হচ্ছে না, আমাদের এই যে মনটা আছে কৃষ্ণ পাদ পদ্মের চিন্তার জন্য, সংসারের নানা চিন্তার জন্য মনটা নয়। গুরুদেব যে মন্ত্রটা দিয়েছেন, এই মন্ত্রটাই কি হচ্ছে না, এই মনোনাথ তায়তে এই জগৎ থেকে ত্রাণ করে নিয়ে যাবে নিত্য জগৎ বৈকুণ্ঠ গোলক। সেখানে আনন্দের সমুদ্র আছে, সেইখানে কৃষ্ণ পাদ পদ্মে সেবানন্দ সমুদ্র লাভ, জীবনটাকে নিষ্ঠকালের জন্য ধন্য কৃতার্থ করেন গুরুদেব। সেই মন্ত্রটা আমাদের আর আমরা স্থির চিত্তে জপ করতে পারি না। তবে অভ্যাসের দুঃখে বৈরাগ্যের চক্রে, এই জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দুটা প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকটি অঙ্গ সব কৃষ্ণ পাদ পদ্মের সেবার জন্য। মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনের দৃশ্য, এই চোখ দিয়ে গোবিন্দ দর্শন, চোখ দিয়ে গুরু বৈষ্ণব দর্শন। গুরু বৈষ্ণব হচ্ছেন মহৎ ব্যক্তি, তাদের দর্শন। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ভগবত পাদ পদ্মের সেবার নাম হলো ভক্তি। সেই ভক্তির থেকে আর বড় বস্তু কিছু নাই। ভক্তির সমানও নাই, ভক্তির বড় নাই। এইরূপ ভক্তি, এই ভক্তিটা মাঠে হাটে ঘাটে বাজারেতে পাওয়া যায় না, এটা সাধুর কাছেই পাওয়া যায়। সাধুটা বেশ নয়, সাধুটা নাম নয়, কতগুলো গুণ আছে, সেই গুণগুলো নিয়ে সাধু। একটা কথা মনে পড়ে গেল, শ্রীমদ্ ভাগবতে এখন মনুর কন্যা দেবহূতি, ব্রহ্মা আদেশ করলেন মনুকে, বললেন তোমার দেবহূতি নামে যে কন্যাটি কর্দম ঋষির হাতে অর্পণ করো। কর্দম ঋষি সরস্বতী নদীর তীরে একান্ত ভাবে বসে তপস্যা করছে। মনু স্ত্রীর নাম শতরূপা। স্বামী স্ত্রী বিবাহযোগ্য কন্যাটিকে নিয়ে আর কর্দম ঋষির আশ্রমে এসে দাঁড়িয়ে আছেন দণ্ডায়মান। ঋষি তো একবারে ধ্যান মুগ্ন হয়ে আছে, সমাধিস্থ। আমার এই প্রভু সমাধিস্থ লীলা করেছিলেন, সমাধিস্থ। আপনারা সব বুঝতে পারবেন না, তা সেই রূপ ভাবে এখন কর্দম ঋষি সমাধিস্থ, ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেক পরে ধ্যান ভঙ্গ হলো, তাকিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলেন যে আদি পুরুষ মনু। তখন উনি জোর হাতে আদি পুরুষ মনুকে প্রণাম করলেন। যদি অভিজ্ঞা হয়ে যায়, তার যদি ক্রোধ হয় অভিশাপ দিবে, আর অভিশাপ দিলে ধ্বংস। এই জন্য তিনি জোর হাতে প্রণাম করলেন। তখন মনু বললেন, বাবা আমার এই কন্যাটিকে তুমি সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করো। তখন উনি খুব ভাবনা চিন্তা করলেন, সংসারী হবার ইচ্ছা তার ছিল না, কিন্তু আদি পুরুষ তাকে যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি অভিশাপ দিলে ধ্বংস, নানা দুঃখ দুরাবস্থা হবে। তখন উনি বললেন, প্রভু আপনার কন্যাকে আমি সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করতে পারি,
তবে আমার একটা শর্ত আছে, সেই শর্তটা যদি আপনার কন্যা মেনে নেয় তাহলে আমি সহধর্মী রূপে গ্রহণ করতে পারবো। কি শর্ত? না, যেদিনে আপনার কন্যার পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে সেই দিন আমি ভগবানের তপস্যার জন্য বনে যাব। কন্যাটি মেনে নিয়েছে। গান্ধর্ব মত একটা আছে, মতেতে স্বামী স্ত্রী কন্যাটির বিবাহ দিয়ে চলে গেল। এখন হলো কি, এরপরে সম্বন্ধ হলো স্বামী স্ত্রী। তখন কর্দম ঋষি বলছে, দেখো আমরা তো সংসারী হয়েছি, আমাদের এবারে পুত্র প্রয়োজন। তাহলে কাকে পুত্র রূপে আমরা পেতে চাই? না, ভগবানকে, যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠের অধিপতি, ব্রহ্মা শিব যার আজ্ঞাকারী দাস, তাকে আমরা পুত্র রূপে পেতে চাই। কিন্তু তাকে পুত্র রূপে এমনি পাওয়া যাবে না, তার সাধন করতে হবে। সাধন করে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তিনি সন্তুষ্ট হলে আমাদের পুত্র রূপে আসবেন। এই বলে স্বামী স্ত্রী দুইজন ওই যে আমাদের আচমনের গন্ডুস আছে, এক গন্ডুস করে জল দিতে, আর গলিত তুলসীর পত্র, গাছ থেকে তুলসী পাতাটা তুলে নয়, দুজনে নিয়ে খেয়ে কয়েক হাজার বছর তপস্যা করেছে, সিদ্ধি হলো না। তখন উঠে একটু করে এক গন্ডুস করে জল খেয়ে পুনরায় তপস্যায় কয়েক হাজার বছর করলেন, হলো না। তখন এবার কি করলো না, বায়ু বিরোধ করেছে, ভিতরের বাতাসটা বাইরে আসছে না, বাইরেরটা ভিতরে যাচ্ছে না। সেই অবস্থায় কয়েক হাজার বছর তপস্যা, এবং দেবতাদের পেট ফুলে গেল। দেবতাদের মানে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কিছু সংখ্যক দেব শ্রেষ্ঠ ক্ষীর সমুদ্রের তীরে যে পুরুষোক্ত মন্ত্রের দ্বারা নিজেদের দুঃখের খবর জানিয়েছে। ভগবান অসরী রূপে বললেন, তোমাদের দুঃখের খবর আমি সব জানতে, নিবেদনের পূর্বে তোমাদের দুঃখের খবর সব আমি জানতে পেরেছি, আর তোমরা যাও, আমি এর ব্যবস্থা করব। এই দেবতারা চলে গেছেন। ভগবান তিনি চলে এলেন যেখানে কর্দম দেবতী তপস্যা করছে, সেইখানে এসেছেন। দেখতে ধ্যান মুগ্ন হয়ে যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী। প্রভু দাঁড়িয়ে আছেন তাদের ধ্যানের প্রতীক্ষা। চিন্তা করবেন ভগবান, তিনি আবার ভক্তের ধ্যানের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভক্তি কি প্রকার বস্তু? বিল্লমঙ্গল ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে যাচ্ছেন অন্ধ, হা বৃন্দাবন, কোথা বৃন্দাবন, এই কি মধুর সেই বৃন্দাবন, চোখে দেখতে পাচ্ছেন। ভগবান কৃষ্ণ বালক রূপ ধারণ করে এসে বলছে, ঠাকুর তুমি যাবে কোথায়? বলে, কেন রে বালক? আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছি। আরে ঠাকুর, আমিও তো বৃন্দাবনে যাচ্ছি। 2-4-5 বার বলছে, ঠাকুর তুমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছ না, আমি তোকে ধরে নিয়ে যাব। এই যেই ধরেছে একটা আনন্দের সমুদ্র খেলে গেল বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের দিয়ে। এখন উনি বুঝতে পেরে গেছেন। তখন বললেন, দেখো বালক, তুমি কোথায় গর্তে ফেলে দিবে, আমি তোমার হাতটা ধরি। যেই ধরতে গেছে হাতটা ছিনিয়ে পালিয়ে গেছে। তখন বলছে, ঠাকুর তুমি হাত ছিনিয়ে গেলে, তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে বাঁধবো, তুমি হৃদয়ে থেকে যেতে পারবে না। সেই রূপ ভাবের এখানে প্রভু এসেছেন ওইবারে খুশি হয়ে বর দিতে। স্বামী স্ত্রীর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে, তাকে দেখলেন আমরা যার আরাধনা করছি সেই আরাধ্য প্রভু তিনি এসে গেছেন বরদ রূপে।
এখন স্বামী স্ত্রী যুক্তি করছেন, দেখো যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠের অধিপতি ব্রহ্মা সেই যার আজ্ঞাকারী দাস, তাকে কি আমরা বলতে পারি যে তুমি আমাদের পুত্র রূপে এসো? এটা বলা যায় না, কিন্তু তাকে পুত্র রূপে আমাদের পেতে হবে। তখন ভগবান বলছেন, হে বৎস, হে বৎসে, তোমাদের তপস্যা আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি তোমাদেরকে বর দেব। তখন এরা প্রণত হয়ে বলছেন, প্রভু আপনি যদি বর দিতে যাচ্ছেন, আপনার ন্যায় রূপ গুণ যুক্ত একটি পুত্র সন্তান আমাদের লাভ হয়। ভগবান বললেন, তো তাই হবে। চিন্তা করলেন, আমার মতো রূপগুণ যুক্ত আর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠে আমি ছাড়া কেউ। তখন তাদের পুত্র পেলেন, নাম হলো কপিল। কপিল ইনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কপিল। কপিল দুটি আছে, একটি অগ্নিবংশজ কপিল, নিরীশ্বরবাদী, ভগবান নাই। আর ইনি শ্রেষ্ঠবাদী কপিল, ভগবান আছেন, ভগবান নিত্য বস্তু, ত্রিকাল সত্য বস্তু। পূর্বে ছিলেন, এখন আছেন, পরেও থাকবেন। এখন আছেন কোথায়? আছেন সর্বত্র আছেন। কই আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়ে ধুলিতে, কেমন সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে। অন্ধ হয়েছে বিষয় ধুলা, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ, এই পাঁচটা হলো মুখ্য বিষয়। এই মুখ্য বিষয় রূপ ধুলা চোখের মধ্যে লেগে গেছে। এই জড় জগতের কোন বস্তু দিয়ে চোখের ধুলা, বিষয় ধুলাটাকে পরিষ্কার করা যাবে না। প্রেমাঞ্জন রচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনের সন্তৎসদৈব হৃদয় সুবিলোকয়ন্তি যৌ শ্যাম সুন্দর চিন্ত গুণ স্বরূপম গোবিন্দ মাদি পুরুষোত্তম ভজামি। ওই প্রেমাঞ্জন দিয়ে বিষয় ধুলাটাকে সরানো যায়। তা এখন ভগবান এলেন ঘরেতে পুত্র রূপে, দেবহূতি কর্দমের পুত্র রূপে এলেন ভগবান ঘরে। আর কর্দম ঋষি যাচ্ছেন ভগবানের তপস্যার জন্য বনে। কেন? ওই যে পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেইটা রক্ষা করবার জন্য বনে যাচ্ছে। এখন স্ত্রীর হলো দুঃখ, স্বামী সারা জীবনের মতো চলে যাচ্ছে বনে, আর কোনোদিন সংসারে ফিরবে না। মায়ের দুঃখ, মায়ের দুঃখ দিকে পুত্র পেয়ে ভগবান কপিল দেব মাকে বলছেন, হে মাতো, তুমি সাধু সঙ্গ করো, অসাধুকে তুমি সাধু মনে করো না, আর সাধুকে অসাধু মনে করো না। দুটাতেই দোষ আছে। সাধুকে অসাধু মনে করা দোষ, আবার অসাধুকে সাধু মনে করা দোষ। তখন মা বলছে, বাবা এ তো বড় কঠিন ব্যাপার, চিনব কি করে, সাধু চিনব কি করে? তখন ভগবান কপিল দেব সাধু চেনার স্বরূপ লক্ষণ, তটস্থ লক্ষণ, দুটা লক্ষণের কথা বললেন। তিতিক্ষব কারুণিক সহিত সর্বদীনাম অজাত শত্রুবসন্তা সাধু সাধু ভূষণা মজ্জনন্দেন ভাবেন ভক্তি কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম মৎকথা তপ্ত কর্মান তপ্ত সজ্জন বন্ধবা মোদাশয়া কুদামৃষ্টা সিন্নন্দি কতন্তি চ তপন্তি বিবিধ স্থাপানি তন্মদ্গত চেতস তয়েতে সর্বসদ্ধি সর্বসঙ্গ বিবর্জিতা সঙ্গতে সদে পার্থ সঙ্গ দোষ হরাইতে। এই কটা কথা ভগবান কপিল দেব মাকে লক্ষ্য করে আমাদিগকে বলেছে। আপনারা মনে করবেন না মায়ের প্রয়োজন ছিল, মাকে লক্ষ্য করে আমাদিগকে বলেছে আমাদের প্রয়োজন।
কি প্রয়োজন না সাধু প্রয়োজন। এই যে পৃথিবী থেকে যদি কোনো ব্যক্তি উদ্ধার লাভ করতে চায়, এখানটা কি এই যে জায়গাটা আপনারা আছেন, এই জায়গাটা কি জায়গা? এই জায়গাটা হচ্ছে সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য কাম প্রদানী চক্রম করে কবলিকৃতস্য দুর্বাসনা নিগরিত নিরাশ্রয় চৈতন্য চন্দ্র মোহনী পদাবলম্ব। এটা দুঃখের সমুদ্র। দুঃখের সমুদ্রে যদি আপনার সুখের সন্ধান করেন, কোথায় পাবেন? যেখানে শুধু দুঃখই আছে সেখানে সুখটা পাবেন কোথায়? এখানে সুখের সুখাভাস আছে। আপনি বলবেন কোটি কোটি লোক এই বোকা, তারা সমস্ত ছুটে যাচ্ছে সংসারে, সংসারী হচ্ছে, সুখ পাবে। বলছে সবগুলাই বোকা, সবগুলাই জেলখানায় আছে। যে চতুর্দশ রূপ ভূপরাজ মুখ জেলার দুর্গা দেবী। দুর্গা তো পূজা খুব আড়ম্বর করে, করলে দুর্গা ছেড়ে দিয়ে পাঠাবে। আমাদেরকে এই জেল সংসার জেলখানা থেকে ছাড়তে পারবে না। তবে এটা করতে পারে, জেলারকে যদি খুশি করে পেট ভরে খেতে দেয় না, পেট ভরে খেতে দিবে। শীতে কাঁপছেন, প্রায় 5টা-7টা কম্বল দিয়ে দাও, এইগুলো করতে পারবে। ছেড়ে দিতে আমার প্রভু ছেড়ে দিতে পারে, তিনি সর্বময় কর্তা, তার ভজন করতে হবে। এই জন্য তার ভজন করতে গেলে এই সাধুকে দরকার। এই আমার ডান পাশে বসে আছে সাধু, তাদেরকে দরকার আছে। তাদের উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিসে পালা, শুদ্ধ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়। এদের উপদেশ মন্ত্রে মায়া পালিয়ে যাবে, শুদ্ধ ভক্তি লাভ হবে, কৃষ্ণের কাছে যাবে, পরানন্দ সুখ আস্বাদন হবে। কেউ যেতে চায় না। একজন মহাপুরুষ বলছেন, একটা লোক ভীষণ অন্ধকারে সব সময় থাকে, তাকে সেই টেনে নিয়ে আলোর দিকে দিয়েছে, আলোর দিকে সে একবারে হাত পা ধরে কাঁদছে, হলে সাপনা আলোর দিকে আসবে সেই। তাহলে সাধুকে হলো না তিতিক্ষম। তিতিক্ষা শব্দের অর্থ হচ্ছে সহিষ্ণুতা। অসহিষ্ণু হওয়ার কারণ হইলেও যিনি সাধু তিনি কদাপি অসহিষ্ণু হইবেন না। এইটা সাধুর লক্ষণ। ভগবান কপিল দেব মাতা দেবভূতির কথায় বলছেন, মা যখন বললেন বাবা সাধু কি করে চিনব, সেই সাধু চেনার এই কয়েকটি শ্লোক তার আমি এখন ব্যাখ্যা করব। এখন তিতিক্ষব সাধু, তিনি তিতিক্ষব। এখন কোন একটা অসহিষ্ণু হওয়ার কারণ হয়েছে, একটা লোককে একবারে কেটে দিবে, মহামঙ্গলের মধ্যে পড়ে যাবে। যিনি সাধু তিনি কদাপি অসহিষ্ণু হবেন না, গায়ে মেখে দেবেন আসতে। আপনারা সংসারে আছেন, সংসারেও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। যদি সংসার সব অসহিষ্ণু, সামান্য একটু কথা সহ্য করতে না পারে, সংসারে অশান্তি। আর যদি সব সহিষ্ণু হয়ে যায়, তাহলে কারণ সংসারে আর অশান্তিটা হবে না। এই জন্য সাধু সহিষ্ণু, তিতিক্ষম, কারণই কম। সাধুর হৃদয়টা করুণায় পূর্ণ, সাধুর হৃদয়টা কঠিন নয়। জগৎ জীবের কৃষ্ণ বিমুখতারূপ দুঃখ দেখে সাধুর হৃদয়টা কেঁদে ওঠে। সমাজে সাধু কি করে? অনেকে বলে সাধুরা পরকা খায়। হ্যাঁ, আমাদের ঘাড়ে রক্ত খাচ্ছে। হ্যাঁ, দুষ্ট লোকেরা বলে থাকে, আপনি নিজে কানে শুনেছি। কিন্তু সাধু কত বড় কাজ করে সমাজ। আপনাদের হৃদয়টা জ্বলে যাচ্ছে ত্রিতাপে, দাদি কি করছে? কৃষ্ণ ভক্তির জল হৃদয় ঢেলে দিচ্ছে।
আমাদেরকে কত আনন্দ শান্তি সুখ দান করছে একমাত্র সাধু। এই জন্য সাধু আমাদের প্রয়োজন। কারণই সাধুর হৃদয় করুণায় পূর্ণ। কি করছেন সাধু? আমাদেরকে কৃষ্ণ ভজন করাচ্ছেন। কেননা এই সংসারে যে দুঃখ, তাতে কি হচ্ছে না, এই কৃষ্ণ ভক্তিরূপ জলটা ঢেলে দিচ্ছে, আপনারা শান্তি সুখ পাচ্ছেন। এই জন্য সাধু দরকার। কারণিক সুহৃদ সম্পদে নাম, সমস্ত দেহধারী জীবের পরম বন্ধু। সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতা মাতা শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তি দাতা, সাধু হল আমাদের পরম বন্ধু। কৃষ্ণপাদ পর্যন্ত আমাদেরকে প্রেম ভক্তি দান করে। কৃষ্ণ এমন একটি বস্তু যে তার চিন্তা করলে যায় সকল বিপদ, ভক্তি বিনোদ। বলেন যখন ও নাম গাই, রাধা কৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই। এই জন্য সাধু সঙ্গের প্রয়োজন আছে। সুইদ সর্বনে অজাত শত্রু, ঘন্টা পড়ে গেছে, এখন অজাত শত্রু। সাধু হচ্ছে অজাত শত্রু। সাধুকে শত্রু মনে করলেও সাধু কাকেও শত্রু মনে করেন। এইটা হলো তটস্থ সাধু চেনার তটস্থ লক্ষণ। আর সাধু চেনার স্বরূপ লক্ষণ, মই অনন্য ভাবে ভক্তি কুর্বন্তি। ভগবান যে মই আমাকে অনন্য ভাবে, অর্থাৎ একমাত্র ভগবত পাদ পদ্ধতি, ভগবত পাদ পদ্ধতি আরাধনা করতে হবে, আর দ্বিতীয় কারোই না। এটি নারদ গোস্বামী প্রভু বলে গেছেন, যথা তরুর মূল অনিশে চলে এলো ত্রিপন্থিত স্কন্ধ ভুজ পোশাখা প্রাণোপহারাচ্য যথেন্দ্রিয়ানা সর্বৈব মুচ্যতে। মূলেতে সিনছিলেন বল, শিরে বাড়ি নয় কার্যকর। হরিভক্তি আছে যার, সর্বদেব বন্ধু তার, ভক্তে সবে করেন আদর। মূল সর্বমূলঘী ভগবান। এই যে আপনারা সব দেখছেন, এখানে ভগবান বিভিন্ন রূপে আছেন আপনার প্রত্যেকের হৃদয়তে। এই যে অনন্ত কোটি জীব আছে, মানুষ আছে, ভগবান পাঠ করতে আরাধনা করে। তিনি হলেন সাধু, তিনি হলেন মহৎ। সেই ব্যক্তির কৃপা যায় সর্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে। তার কৃপা যার হয়েছে সর্বসিদ্ধি, ভগবান পাঠ করতে তার লাভ হয়ে যায়। এইসব কথা নাই পড়েছে। এই যে প্রসঙ্গটি আমার প্রভু রেখেছেন, এর বলার বহু কত কথা আছে, কিন্তু সময় তো নাই, ঘন্টা পড়ে গেছে। এসব কথা নাই পড়েছে। আবির্ভাব তিরোভাব কয়মাত্র বে, বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু বয়বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এতক্ষণ আপনারা কি হলো পরম পূজ্যপাদ শ্রীপাদ চিরঞ্জীব স্বামী ভক্তি সর্বস্ব ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ অতি সুন্দরভাবে সরলভাবে সাধুসঙ্গের মহিমার কথা শ্রবণ করলেন। এবং শ্রী ধ্রুব 5 বছর বয়সে ভগবত পাদ পদ্ম আরাধনা করে ভগবানকে বশীভূত করেছিলেন। সে কথা সুন্দরভাবে শুনলেন। সাধু সঙ্গ এবং মহৎ সঙ্গ, সাধুই মহৎ। তৎসঙ্গ ছাড়া কারোর সংসার মুক্ত হয় না। তার ধ্রুব নারদ গোস্বামী কৃপা লাভ করে, তাই তিনি ধ্রুব গিয়েছিলেন, তার বিমাতা তাকে তার পিতা কোলে উঠতে দেন।
তুমি যদি খুব দুঃখিত হয়েছে, এখন দেখলে যে ছেলেটাকে তুমি কথা বললাম, ছেলেটা কষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু প্রসন্ন হয়ে বলছি, দেখো বৎস, তুমি যদি ওই টিকা করে উঠতে চাও, ওই সিংহাসন লাভ করতে চাও, শোনো, আমি তোমাকে উপদেশ দিয়ে দিচ্ছি। তুমি যাও, তুমি একান্তভাবে ভগবান শ্রীহরি আরাধনা করো, তাছাড়া হবে না। তার আরাধনা করলে তার কৃপাতে তুমি আমার গর্ভে জন্ম হবে, তারপরে তুমি পিতার করে উত্তরে সিংহাসন, আমার গর্ভে জন্ম না হওয়া পর্যন্ত হবে। তো ওই যে ভগবানের উপাসনার কথা বলে দিল, সে ধ্রুব পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী আমি লাভ করি। পিতা আমার এবার করে উঠতে দিল না, আমি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করি। ভগবত আরাধনা করতে গিয়ে 6 মাসে ভগবানকে বিশুদ্ধ করে বলি, এত কখন চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, প্রথম মাসে প্রথম 3 দিন তিনি ওই শুধু ওই ফলমূল আগে 2-3 দিন খেয়েছে, তারপরে ক্রমশ ফল ছেড়ে দিয়ে পাতা, হ্যাঁ, তারপরে গাছের পাতা খেয়ে, তারপরে জল ছেড়ে দিয়ে কেবল বাতাস খেয়ে তপস্যা করতে লাগে। তারপরে বাতাস করতে একটা সব দ্বার বন্ধ করছে, বন্ধ করে এমনভাবে বন্ধ করে তপস্যা করছে, সমস্ত দেবতাগণের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা ভগবানের কাছে নিবেদন করেন যে এই প্রকারে আমাদের সমস্ত শ্বাস বন্ধ করে দেয়, অর্থাৎ আমাদের শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়তে দেবতারা আছেন লোকপাল। আপনারা মনে করবেন একটা সংশয় হবে যে দেবতারা কি করে তার সঙ্গে আছে, তারা তো লোকপাল, তাদের শ্বাসরুদ্ধ হয় কি করে? এ তো বালকের মনের মধ্যে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয় কি করে? ঠিক কথা, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়তে সমস্ত দেবতা লোকপালরা থাকে। আর যখন ধ্রুব ওই শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছে, এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে যে সমস্ত দেবতারা আছে তাদের শ্বাসরুদ্ধ, তখন দেবতারাগণ গিয়ে ভগবান নিবেদন করছে। তখন ভগবান বলছে, তোমাদের কোনো ভয় নেই, আমি তাকে শান্ত করছি। ভগবান এসে তাদের দাঁড়িয়ে আছেন সম্মুখে, কিন্তু তপস্যা এসে ভগবানের মূর্তি ধ্যান করছেন আর প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন ভগবান। সেই আনন্দে এবার তন্ময় হয়ে আছেন, ধ্যান ভঙ্গ হচ্ছে। তো ভগবান সেই মূর্তি লুকিয়ে নিলেন। সেই যখন ভগবত রূপের অভাবে, ভগবত মূর্তি দর্শনের অভাবে সে অস্থির হয়ে তাকিয়ে দিয়েছে, তখন ভগবান সম্মুখে লাগবে। ভগবান তখন তার দেখে ভগবানকে আশ্চর্য, কি অপূর্ব সর্ব কামনা বাসনা তাপ জ্বালা কোথায় যেন পালিয়ে গেছে, তার খুঁজেও তার সন্ধানই পাচ্ছে, কিছুই নেই তখন, শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি, শুধু শান্তি। তখন করে তার স্তব করবি, এত সুন্দর, এত আনন্দময়, কিন্তু শুধু কিছু প্রশংসা করবো, ভাষার জ্ঞান নেই, লেখাপড়া জানি না, 5 বছরের শিশু, কি বলবেন? তাকিয়ে আছে ভগবান, দেখে আমার কিছু প্রশংসা করতে যাচ্ছে, সঙ্গে সংঘটি তার গালে এগিয়ে দিল। যেই দিয়েছে তখন চেতন প্রকাশ, কিন্তু চেতন স্বরূপ সর্বজ্ঞান প্রকাশ করে। তখন বহু স্তবে তারা ভগবানকে স্তব করলেন। তখন ভগবান বললেন, ধ্রুব, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার প্রতি, তুমি আমার উপরে বর যাও। তখন বলছেন, প্রভু, স্থানাভিলাষী তপস্বী স্থিত হম ত্বাং প্রাপ্তবান দেব মুনীন্দ্র বিহম কাচন বিচিন্নম অপিদিব্যরত্ন স্বামী কৃতার্থস্মী বরং যা। তখন যে পিতাকে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করবার জন্যে সে 6 মাসে ভগবানকে বসিতে এত কঠোর তপস্যা, যখন তাকে বর যাচ্ছিলেন তখন বলছেন সামান্য একটি স্থান পদবী লাভ করার জন্য
আমি তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু কি পেয়ে গেলাম? ত্বম প্রাপ্তবান দেব মুনীন্দ্র দুর্যম। আপনাকে পেয়ে গেলাম দেব মুনীন্দ্রের দেবতাগণ মুনিগণ যাকে খুঁজে পায় না, গুপ্ত অতি গোপনীয়, আপনাকে পেয়ে গেছি। খুঁজতে এসে সামান্য একটি জায়গা, একটু মাটি, একটু স্থান, একটু পদবী, এইটা খুঁজতে এসছে। কিন্তু এইটা খুঁজতে এসে কি পেয়ে গেলাম? না দেব মুনীন্দ্র বুঝ, দেবতাগণ মুনীন্দ্রগণ দেবেন্দ্রগণ তারা তপস্যা করেও আপনাকে আপনার সন্ধানই পায় না। কিরকম হলো? কাঁচন বিচ্ছিন্ন দিব্যরত্ন। কেউ যদি কাঁচ বাড়ি বাড়ি কাঁচ ওই জায়গায় কুড়িয়ে বেড়ায়, বাড়ি বাড়ি কাঁচ কিনতে যায়, কিনে নেয়, তারা কিনতে কিনতে যদি তার মধ্যে একটু হীরা পেয়ে যায়, হীরা হীরা দেখতে ঠিক কাঁচের মতো, তাহলে রাশিকৃত কাঁচ যে কিনেছিল সব ফেলে দিয়ে হীরার টুকরোটি নিয়ে চলে যায়। তার মূল্য হচ্ছে রাশি রাশি কাঁচ হচ্ছে বহু বেশি, সে নেবে কেন? বাবা বলছে কাঁচ বিচ্ছিন্ন, আমি কাঁচ খুঁজছিলাম, কাঁচ বিচ্ছিন্ন অতি দিব্যরত্ন, আমি দিব্যরত্ন অর্থাৎ হীরা মণি মুক্তা আপনাকে পেয়ে গেছি। আপনার কাছে কি প্রয়োজন আছে? বরং না যে আছে স্বামী কৃতার্থ, আমি কিন্তু কৃতার্থ হয়ে গেছি, আর বর্ষায় না, বর আমাকে ভগবান বলছে তা হয় না তো বাবা। হ্যাঁ, এক কার্যে বিশাল ফল তো হয় না। এই কাজে তুমি যে বীজ পুঁতেছ সেটাই কাজ হতে হবে, আমি তো সেইটাই দেবো। তোমার ইচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছা সেই ইচ্ছাই আমাকে পূর্ণ করতে হবে। তবে তোমার যে নিষ্কপট যে তপস্যা, তুমি কামই ছিলে, কামনা পূর্তির জন্য তপস্যায় কিন্তু তোমার যে নিষ্কপট যে চেষ্টা, এই তোমার এই নিষ্কপট তপস্যা, কঠোর তপস্যার জন্যে তার পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে 36,000 বছর রাজত্ব দিলাম। 36,000 বছর, এমনি সময় 1000 মিনিট হবে, 36,000 বছর রাজত্ব করে তারপর তুমি আমার ধ্রুব পুরীতে যাবে। এই বিশ্ব যতদিন থাকবে ধ্রুব পুরীতে ততদিন থাকবে। এই বিশ্ব প্রলয় হয়ে গেলে, এই নৈমিত্তিক প্রলয়, মহাপ্রলয় হয়ে গেলে তখন তুমি আমার বৈকুণ্ঠ ধাম ছিল। এতদিন তুমি মহা আনন্দেতে মহাসুখেতে অবস্থান এই দিয়ে গেলেন ভগবান। তুমি কামনা করেছে পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী, সেটা দিলাম। এবং তারপরে তোমার এই যে কঠোর তপস্যা, নিষ্কপট তপস্যা, তার জন্য তোমাকে আমি বৈকুণ্ঠে দিলাম। অতএব সেই জন্যে আমাদের যে তপস্যা আদি সৎসঙ্গে বা ভগবানকে লাভ করার জন্য যে সমস্ত বুদ্ধি বা ভজনের যে আগ্রহ, সাধু সঙ্গে করা হয়। সাধুকে শ্রবণ করতে হয়, একটা লোভের উৎপত্তি হয়, সাধু সঙ্গ ছাড়া হয় না। কপিলের কথা মহারাজ বলেছেন, শিলা মহারাজ কপিল যুগের মাতা দেবভূতি উপদেশ, যখন কর্দম ঋষি সন্ন্যাস নিয়ে চলে যায় তখন উপদেশ দিয়েছিলেন। তখন কপিলদেব বলছেন সঙ্গ যা সংস্কৃতের হেতু অসৎ বিহিত অধিয়া এইখানে আবার আছে। এই জন্যে সঙ্গজ সংস্কৃত হেতু অসৎ বিহিত, এই অসৎ বস্তু পরিবর্তনশীল যায়, থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়, এতে আমার বিহিত হয়েছে। অবুদ্ধিগণ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ অসৎ বস্তুকে সৎ মনে করে তাতে আসক্ত হয়। সব সাধু সত্যি তো সাধু বলেতে যদি ওই শব্দ সাধু সমাগমেতে শব্দই লিখতে হয়। এরপরে আপনাদের নিকটে শ্রীপাদ ভক্তি নিবাস পর্বত মহারাজ তিনি এই সাধু সঙ্গ ও মহৎ কৃপার বিষয় বলবেন। জ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। আজানুলম্বিত ভুজো কনকাবদাত বিশ্বম্ভরো দ্বিজবরো যুগধর্মপাল বন্দে জগৎপ্রিয়করো করুণাবতার। তোমাদিদেবং করুণানিধানং তোমালবর্ণং সুইতাবতার অপার সংসার সমুদ্র সেতু ভজামহি ভাগবত স্বরূপ। মঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। সর্বাগ্রে পরমারাধ্যতম জগদ্গুরুং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য স্বামী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি সর্বস্ব ত্রিবিক্রম গোস্বামী গুরু মহারাজের শ্রীপাদ পদ্মে অসংখ্য শাস্ত্রাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করে তার শ্রীচরণ কমলে অহিতুকি কৃপা প্রার্থনা করি তিনি অধমে প্রতি প্রসন্ন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের সভাপতি এবং বর্তমান সভার সভাপতি আচার্য জগদ্গুরু বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য স্বামী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি জীবন আচার্য দেব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদ পদ্মে অসংখ্য শাস্ত্রাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করে তার শ্রীচরণ কমল অহিতুকি কৃপা প্রার্থনা করি তিনি অধমে প্রতি প্রসন্ন হন। পরমারাধ্য পরম গুরুদেব এবং সপার্ষদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণে অসংখ্য শাস্ত্রাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করে তাহাদের শ্রীচরণ কমল অহিতুকি কৃপা প্রার্থনা করি তারা সকলেই অধমে প্রতি প্রসন্ন হন। সভায় উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ জগদ্গুরু বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ এবং উপস্থিত তিরণ্ডী পাদগণ ভক্তবৃন্দ মাতৃবৃন্দ সকলের প্রতি যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করি সকলেই প্রসন্ন হন। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা এই মহতী ধর্মসভায় উপস্থিত হয়ে মহতের কৃপা এবং সাধু সঙ্গের মহিমা আমরা এই যাবৎকাল পর্যন্ত শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। শাস্ত্রেও পরিষ্কার বলেছে সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লম মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি। এক ক্ষণকালের জন্য সাধু সঙ্গ যদি হয়ে থাকে আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হবে। শাস্ত্র এই কথা বলেছে। ছিল গুরু মহারাজ আপনাদের কাছে সাধু সম্পর্কে বললেন একমাত্র সাধু তিনি যিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার পরম আরাধ্যতম ভগবান রাধা গোবিন্দের পাদ পদ্মের সেবা করেন তিনি এই সাধু। বাকি যারা ৩৩ কোটি দেবদেবীর আরাধনা করতে যান তাদেরকে সাধু বলা যায় না। শিল গুরু মহারাজ বললেন যে এই পোশাকটাকে সাধু বলা যায় না, নামটাকে সাধু বলা যায় না। অনেকের নাম সাধু থাকে কিন্তু তারা সাধু নয়। এই পোশাকটা পরলেও তাদেরকে সাধু বলা যায় না। সাধুর লক্ষণগুলি সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে তিনি বর্ণন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন সাধু নাম সমচিত্তানাং সুতরাং মত গীতাত্ম নাম দর্শনাম্ন ভবেত বন্ধ পুংসক্ষ সবিতুর যথা। দর্শনাম্ন ভবেত বন্ধ, শুদ্ধ সাধুকে যদি কেউ দর্শন করে সমচিত্ত সাধুকে সংসার বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। শিল গুরু মহারাজ বললেন যে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে শুদ্ধ সাধুর যদি উপদেশ কেউ যদি পালন করে থাকেন তিনি এই সংসার বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হয়ে রাধা গোবিন্দের পাদ পদ্মে স্থান লাভ করতে পেরে চিরসুখ চির শান্তি লাভ করতে পারে। পরমহংস কুলচূড়ামণি সুখদেব গোস্বামী প্রভু
শ্রীমদ্ ভাগবতে বলেছেন পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন কলের দোষ ও নিধে রাজন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, কলি দোষের সমুদ্র। আপনারা যা বুঝতে পাচ্ছেন একটা কলিযুগ, শুধু দোষ দোষ দোষ। আর কলি মানে কলহ, হিংসা, মারামারি। তেমন কলের দোষ ও নিধে রাজন, এই কলি দোষের সমুদ্র স্বরূপ। সমুদ্রে যেমন জলরাশির শেষ নেই, তদ্রূপ এই পৃথিবীতে দোষের শেষ নেই। অস্তি এক মহান গুণ, একটাই মহান গুণ, কীর্তনাদেব কৃষ্ণ ঈশ্বর মুক্ত সঙ্গম পরম ব্রজে। মুক্ত সঙ্গ, মুক্ত সঙ্গ মানে সাধু সঙ্গ। মুক্ত ব্যক্তি মানে সাধু। এই সাধুর কথা শাস্ত্র বারবার করে বলেছেন যে এইরূপ সাধুর সঙ্গ করলে আমরা কৃষ্ণ পাদ পদ্ম লাভ করব। সাধু সঙ্গে কি হবে? সাধু মুখ থেকে শুধু কৃষ্ণ কথা বহির্গত হয়। সাধুর মুখ থেকে শুধু কৃষ্ণ কথা, সাধুর মুখ থেকে অন্য কোন কথা বাহির হয় না। সাধু সদা সর্বদা নিজে কৃষ্ণ ভজন করেন, কৃষ্ণ আরাধনা করেন, জগতের জীবগণকে, জগতের মনুষ্যগণকে কৃষ্ণ আরাধনা শেখান। কিভাবে কৃষ্ণ পাদ পদ্মের সেবা করতে হয় সেটি শেখান সাধু। সাধু পরিষ্কার ভাবে বলেন সর্বপাধি বিনির্মুক্তং তৎপর্তেন নির্মলম ঋষিকেন হৃষিকেশ সেবনং ভক্তির উচ্চতে। এই যে ভক্তি লাভ হবে, শ্রীল গুরু মহারাজ বললেন অবিদ্যা ভিত্তি। অবিদ্যা ভিত্তিটা হচ্ছে ভক্তি, শ্রীল গুরু মহারাজ বললেন আপনাদের কাছে। তাহলে এই ভক্তিকে লাভ করতে গেলে কি করতে হবে? সর্বপাধি বিনির্মুক্ত। যত কিছু আমাদের উপাধি আছে, বাসা বেঁধে আছে আমাদের হৃদয়েতে, আমি ধনী ও নির্ধন, আমি শিক্ষিত ও মূর্খ, এই প্রকারের যত কিছু, আমি রূপবান ও কুৎসিত, এই যে উপাধিগুলো, এই উপাধিগুলো সম্যক রূপে বিসর্জন দিতে হবে। বিনির্মুক্তম, ছিল রূপ গোস্বামী পাদ সুন্দরভাবে শব্দটাকে বোঝানোর জন্য বললেন বিনির্মুক্তম। বিপূর্বক নিপূর্বক মুজদাতুক্ত প্রত্যয় করে বিনির্মুক্ত শব্দের উপর বিশেষ রূপে তুমি নির্মুক্ত হও এই উপাধি থেকে। তৎপর্তেন নির্মলম, তারপরে তোমার হৃদয়টা নির্মল হবে। ঋষিকেন, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, ঋষিকেশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, পাদ পদ্মের সেবার নাম হচ্ছে ভক্তি। এই ভক্তি, এই ভক্তিটা কোথায় পাবেন? মহতের কাছ থেকে, সাধুর কাছ থেকে। সাধু সঙ্গে একমাত্র ভক্তি লাভ হবে। শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে ভক্তি পরিযায়তে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবেতে ভক্তি লাভ হয়। অসাধু সঙ্গে কখনো ভক্তি লাভ হয় না। ভক্তি লাভ করা যাবে যাজন করতে 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 অনন্যা ভক্তি লাভ হবে আপনাদের। অন্যাভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মার্দনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তম। অন্যাভিলাষিতা শূন্য, যত কিছু কামনা বাসনা অভিলাষ আছে, সেই সমস্ত অভিলাষকে দূরীভূত যখন করবেন, অর্থাৎ সেটা করবেন কার কৃপায়? সাধুর কৃপা, মহতের কৃপা। মহতের কৃপা আপনারা শ্রবণ করেছেন, মহতের কৃপা বিনা কোন কার্য সিদ্ধি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ঘর। সংসারের প্রতি যে আসক্তিটা, এই আসক্তিটা যতক্ষণ না পর্যন্ত দূরীভূত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি গুরু কৃষ্ণ পাদ পদ্মে এক কণিকা ভক্তি উদিত হবে না। সেবা করার বৃত্তি যাবে। শ্রী মহারাজ বললেন যে ধ্রুব মহারাজ জপ করছেন, একান্ত ভাবে ভগবানের পাদ পদ্ম চিন্তা করছেন, আর আমরা জপ করতে বসলে চারদিকে চিন্তা এসে হাজির হয়ে যায়। তাহলে এবার চিন্তা করুন আমাদের অভিলাষটা কোথায়। এই জন্য শাস্ত্র পরিষ্কার বলেছেন মহতের পাদ পদ্মেতে আত্মসমর্পণ।
মাঘ মদীয়ঞ্চং সকলং সমর্পয়ামি। শাস্ত্র বলেছেন চৈতন্য চরিতামৃতে দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, আত্মসমর্পণের কথা বলেছেন। আত্মসমর্পণ মানে মাঘ মদীয়ঞ্চং সকলং সমর্পয়ামি, সেইখানে কৃষ্ণকালে করে আত্মসমর্পণ। গুরু কৃপা, তখন কি হবে না, তিনি কৃষ্ণ পাদ পদ্মে আমাদেরকে সমর্পণ করবেন। সেই দহ করে তার চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়। অপ্রাকৃত ভগবান রাধা গোবিন্দের পাদ পদ্মে তখন ভজনের আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের বৃদ্ধি হবে। আমরা ভজন করব তখন গুরু কৃপা, সাধুর কৃপা, মহতের কৃপা। যিনি মহৎ শুনেছেন, মহৎ যিনি, তিনি সাধু, তিনি গুরু, অপরে আর কেউ নয়। অর্থাৎ যিনি 24 ঘন্টাকে 24 ঘন্টায় কৃষ্ণ পাদ পদ্মে চিন্তা করেন, যার অন্য কোনো চিন্তা থাকে না, যিনি অন্য কোনো বস্তুকে তোষণ করার জন্য চিন্তা করেন না, একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তোষণ করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যিনি সর্বতভাবে সচেষ্ট থাকেন। এবং 24 ঘন্টাকে 24 ঘন্টা ঘুমে বিছানায় শুয়ে আছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ পাদ পদ্মের চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ সুখ বিধানের জন্য তিনি কি করবেন আগামীকাল, সেটা তিনি চিন্তা করছেন। এবং যিনি যারা তার পাদ পদ্মে এসে ভজন করার জন্য এসেছেন, তাদের মঙ্গলের জন্য তাদেরকে কিভাবে ভগবানের পাদ পদ্মে সেবায় নিযুক্ত করবেন, কোন সেবাটা তিনি দেবেন তাদের হাতে, তিনি চিন্তা করছেন। অর্থাৎ সর্বতভাবে তিনি চিন্তা করেন। এই জন্য মহতের কৃপা, সাধুর কৃপা ব্যতীত আমাদের এই সংসার জ্বালা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। যদি সাধু সঙ্গ করে, হরি ভজে যদি, তবে হয় অন্তঃক্লেশ। শাস্ত্র পরিষ্কার বলেছেন, সাধু সঙ্গের কথা বলেছেন, সাধু সঙ্গ করে হরি ভজন করতে হবে। সাধুর আদেশ উপদেশ অবনত মস্তকে যদি আমরা পালন করতে পারি, তাহলেই আমাদের কৃষ্ণ পাদ পদ্মের সেবা হবে, কৃষ্ণ আমাদের কৃপা করবেন, নতুবা না। সাধুর কৃপা হলেই কৃষ্ণ কৃপা করবেন। আপনারা কীর্তনও করেন, কীর্তন শুনেছেন, বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়। অর্থাৎ যিনি বৈষ্ণব তিনি সাধু, যিনি সাধু তিনি বৈষ্ণব, তিনি গুরু। একমাত্র প্রকৃত বৈষ্ণব, এই প্রকৃত গুরু। জগতে আর কেউ গুরু পদবাচ্য হতে পারে না, শাস্ত্র পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন। এই জন্য আমাদের সাধু সঙ্গ করতে হবে, বৈষ্ণব সঙ্গ করতে হবে, তাদের পাদ পদ্মে প্রণত হতে হবে, তাদের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। তারা কৃপা করে যখন আমাদিগকে শিক্ষা দেবেন, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে কেমন ভাবে সেবা করতে হবে, সেটা যখন শিক্ষা দেবেন, আমরা সেই শিক্ষাটা যদি আমরা গ্রহণ করি, তখন ধীরে 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 আমাদের ভক্তি আসবে, এবং সেই ভক্তিটা প্রেম ভক্তিতে পরিণত হবে, অনন্যা ভক্তিতে। আর অনন্যা ভক্তির দ্বারা শ্রী গুরু মহারাজ বলেইছেন সকালে, ভক্তির এ বৈনং নয়তি, ভক্তির এ বৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশ পুরুষ ভক্তির এব ভূয়সী। ভক্তির এ বৈনং নয়তি, মা যেমন রাস্তার থেকে ছেলেকে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে আসে, তদ্রূপ ভক্তি দেবী জননী স্বরূপা, তিনি আমাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। এই সংসার কারাগারেতে আমাদেরকে আর জ্বলে পুড়ে মরতে হবে না। এখান থেকে ভক্তি দেবী হাতে করে ধরে নিয়ে যাবে কোথায়? আমাদের বাড়িতে। সেই বাড়িটা কোথায় না? গোলক। যদ্গত্তাং নিবর্তন্তে তদ্ধামং পরং মম, যেখানে গেলে আর পুনরায় ফিরে আসতে হবে না, সেই ধাম গোলক বৃন্দাবন। ভক্তির এ বৈনং নয়তি, ভক্তির এ বৈনং দর্শয়তি। আপনারা কীর্তনে শ্রবণ করেছেন, জনম সফলতার কৃষ্ণ দর্শন যার, ভাগ্যে হইয়াছে একবার, বিকশিয়া হিন্দয়ন পরিকৃষ্ণ দর্শন, ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার। কৃষ্ণ পাদ পদ্ম যখন দর্শন হয়ে যায়, তখন চিত্তের যত কিছু বিকার সব দূরীভূত হয়ে কৃষ্ণ পাদ পদ্ম দর্শন করতে থাকে। ভক্তির এ বৈনং দর্শয়তি,
ভক্তি বশ পুরুষ, এবং এই ভক্তির দ্বারা ভগবান ভক্তের কাছে বশীভূত হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ ভাগবতে পরিষ্কার বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাধব হৃদয়ং মজ্জং সাধুনাং হৃদয়ং তাহম মদন্নতে ন জানন্তি নাহং তেব্যমনাগত। সাধব হৃদয়ং মজ্জ, আমি সাধুগণের হৃদয়তে থাকি, আমি অপরের হৃদয়তে থাকি না, আমি সাধুগণের হৃদয়তে থাকি। সাধব হৃদয়ের মধ্য সাধুনাং হৃদয়ং তাহম, সাধুগণ আমার হৃদয়ে থাকে, সত্য কোথাও থাকে না। সাধুনাং হৃদয়ং মদন্নতে ন জানন্তি, এতদ ব্যতীত আমি কিছুই জানি না, নাহং তেব্যমনাগত, আর সাধুগণ আমার ব্যতীত কিছু জানে। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি এই জন্যই বলেছি পরিত্রাণায় সাধুনাং, ভগবদ গীতায় আমি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য। তিনি একবারের জন্য বলেন নাই পরিত্রাণায় রক্ষার জন্য আমি দুষ্কৃতকারীগণকে বিনাশ করি। শিরগুরু মহারাজের শ্রীমুখ থেকে সকালে শ্রবণ করেছেন এই সাধুর মহিমা সম্পর্কে। আমাদের দুর্বাসা ঋষি আর অম্বরীশ মহারাজের উপাখ্যানে, অম্বরীশ মহারাজ পরম সাধু, সেই সাধুর উপর যখন ক্রোধ করতে গেল দুর্বাসা, সেই সাধুকে যখন বিনাশ করার জন্য দুর্বাসা কীটটাকে সৃষ্টি করলো, ভগবান কি করলেন, তার সুদর্শন চক্রকে পাঠিয়ে দিলেন। পাঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সেই সুদর্শন চক্র সেই কীটটা অসুরকে ছেদন করলেন। এরপর দুর্বাসা পেছনে ধাবিত হয়েছে সুদর্শন চক্র, আর দুর্বাসা যোগ বলে ছুটছে। এখান থেকে সাধু কি করছেন, অম্বরীশ মহারাজ জোরহাত করে সুদর্শন স্তব করছেন। দেখুন সাধু চরিত্রটা কত মহৎ চরিত্র। হে প্রভু সুদর্শন, তুমি যোগী ঋষি দুর্বাসাকে তুমি ছেদন করো না, যদি তুমি ছেদন করো ব্রাহ্মণ হত্যা যোগী হত্যা জনিত পাপ আমাকে স্পর্শ করবে। সাধুর চরিত্রটা দেখুন। সুদর্শন চক্র অম্বরীশ মহারাজের আবেদনেতে তাকে ধ্বংস করতে পারছেন না, ছেদন করতে পারছেন। যোগ বলে চলে গেছে নারায়ণের কাছে, সেখানে যে কি বলছেন, প্রভু আপনি আমাকে রক্ষা করুন আপনার সুদর্শনের হাতে। ভগবান নারায়ণ কি বললেন, অহং ভক্ত অপরাধীন, আমি ভক্তের অধীন, আমি স্বতন্ত্র নই, অস্বতন্ত্র। অতএব তুমি যার চরণে অপরাধ করেছো তার কাছে যে ক্ষমা চাও, তিনি যদি তোমাকে ক্ষমা করেন তবেই তুমি ক্ষমিত হবে, নতুবা না। দেখুন আবার সেই যোগী ঋষি কোথায় এলো, অম্বরীশ মহারাজের কাছে এসে যখনই ক্ষমা চাইল তখনই পড়ে গেল সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ করে। অম্বরীশ মহারাজ কি করলেন, উনি যত কাঁদছেন অম্বরীশ মহারাজ তত কাঁদছেন। সাধুর হৃদয়টা কত কোমল। জগতের জীবের মঙ্গলের জন্য সাধু কি করেন দেখুন, কিছু গ্রহণ করেন না। দুর্বাসা ঋষিকে না খাইয়ে তিনি আর খেলেন না। সাধুর হৃদয়টা কত কোমল। সাধু জগতের জীবের কল্যাণের জন্য মঙ্গলের জন্য সবসময় ভগবানের চরণে নিবেদন করেন। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে সাধুরাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্ম নাম দর্শনাম ন ভবেৎ বন্ধ পুংসক্ষ সবিতুর্যতা। সাধু সঙ্গে যদি কেউ কৃষ্ণ নাম করে অনায়াসে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমার পাদ পদ্মে স্থান লাভ করে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এতক্ষণ আপনারা শিবাদ ভক্তিনিবাস করবত মহারাজের শ্রীমুখে সুন্দরভাবে সাধু কৃপা এবং মহৎ কৃপা মহৎ সঙ্গের মহিমা কীর্তন করে। সাধু বলছেন যে যেমন সাধু তিনি লইয়া আদর করিব যবে বৈষ্ণবের কৃপা যাই শব্দ অবশ্য লভিব। যে যেমন সাধু জানিয়া আদর করিবে
যে যেমন সাধু জানে আদর করতে হবে। যে যেমন সাধু জানে, কেন সাধু পাওয়া বড় কি কষ্ট, জীবেরে জানিয়া সাধুগুরু রূপে কৃষ্ণ আইলা লাগিয়া। সাধু চিনা বড় কষ্ট, যেমন মানুষকে চিনাও কষ্ট ঠিকই, তার চেয়ে আরও বেশি কষ্ট সাধু চিনা। মানুষ তো একরকম সব, সাধু তার একটা বিশেষ চিহ্ন আছে, যা দেখলে সহজেই লোকে তাকে সাধু বলে সম্মান করে। কিন্তু তার মধ্যে এমন অসাধু থাকে যা নাকি চিন্তা করা যাবে না, এবার মহা ডাকাত মহা খুনি সাধু সেজে এসে এইসব অপকর্ম করে দিতে হবে। এই জন্য সাধু জানতে হবে, সাধু যে যেমন তাকে সেইভাবে আদর করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে মহতের কৃপা হবে। মহতের কৃপা যাহে শব্দ সাধু কৃপা যাবে সর্বসিদ্ধি, অবশ্য সর্বসিদ্ধি। সর্বসিদ্ধি কি? সর্বসিদ্ধি অনিমা মহিমা অনিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্যই সিদ্ধ বসিদ্ধ কামনা সিদ্ধ, এইসব সিদ্ধি নয়, সিদ্ধি বলে না। মূল সিদ্ধি হচ্ছে ভক্তি, ঈশ্বরপাদ ধর্মে ভক্তি, এটা মূল সিদ্ধি। এইটাই আসল সিদ্ধি, এইটাই আমাদের প্রাপ্ত হবে, মানে সকলের এইটাই সিদ্ধি। এইগুলো এসব সিদ্ধি কোনো দাম নাই। এইসব যারা আত্মপ্রাপ্ত হয় না, আত্মার কোনো লাভ হয় না, আত্মার সিদ্ধি। আত্মসিদ্ধি হচ্ছে ভাগবত শোনা, ভগবত ভক্তি, সেটাই। এখন আপনাদের নিকটে শ্রীপাদ ভক্তি রকম নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, তিনি মহৎ সৎসঙ্গ এবং মহতের কৃপা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। নমঃ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি কুমুদ শান্ত গোস্বামীতি নামিনে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামিনে গৌরাতিশে নমঃ। বৃন্দাই তুলসী দেব্যই প্রিয়াই কেশবস্য বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যই নমো নমঃ। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গুসার করি চরণ বন্দন, যা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পূরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌরভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্রে অতি পাবন পরমার্থনীয় বিশ্ববন্দিত আচার্য ভাস্কর অষ্টমদীয় গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ণু বিষ্ণুবাদ অষ্টাত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি কুমুদ সন্তোষী লীলা গুরু মহারাজের অভয় চরণ কমলে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক তার নিকট হইতে আহুতি কৃপা প্রার্থনা করি। তৎপশ্চাৎ অধ্যকার সবার সভাপতি মহারাজ মদীয় শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম ওম বিষ্ণুবাদ পরমহংস পরিব্রাজ আচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। নিকট হইতে আহুতি কৃপা প্রার্থনা করি।
মধ্যকার সভায় উপস্থিত প্রধান অতিথি এবং বিষ্ণুবাদ শিশুমাত ভক্তি সর্বস্ব ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য দণ্ডবোধ প্রণতি জ্ঞাপন করি। উপস্থিত ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি নিবাস পর্বত মহারাজ, অন্যান্য ত্রিদণ্ডী পাদগণ, পরম পূজনীয় বৈষ্ণবগণ, সকলের চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবোধ। উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী সকলকে যথাযথ সম্মান অভিবাদন জ্ঞাপন করি। আমরা এতক্ষণ যাবৎকাল বিষয়বস্তু অবলম্বনে মহারাজগণদের নিকট থেকে অপূর্ব সুন্দর সুন্দর কথা শ্রবণ করে সকলেই আমরা পরিতৃপ্ত। বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে সাধু সঙ্গ মহৎ কৃপা। তাহলে সাধু কে? সাধু সঙ্গ করব, মহতের সঙ্গ করব, কিন্তু মহৎ বা সাধুকে জগৎগুরু প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তিনি বৈষ্ণব বন্দনায় কীর্তন করেছেন যে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী ছাড়িয়াতে দাঁড়ে সেই তো বৈষ্ণব। বলে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী ছেড়ে গেছেন যা, তিনি তো প্রকৃত বৈষ্ণব, প্রকৃত মহৎ সাধু। কনক এবং কামিনী ও সহজে ছেড়ে চলে যেতে পারে সাধারণ মানুষ বা আমরা, কিন্তু প্রতিষ্ঠা এছাড়া অত্যন্ত সুকঠিন। তথাপিও যদি প্রকৃতপক্ষে সাধু সঙ্গ হয়, মহতের কৃপা হয়, তাহলে এসবও আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারে। আর সাধুর আবার ক্লাসিফিকেশন দিয়েছেন চৈতন্য চরিতামৃতে। কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বা কনিষ্ঠ সাধু, আবার মধ্যম, আবার উত্তম বৈষ্ণব। তাহলে উত্তম মানে মহৎ। এই জগতে সাধারণ যে সাধু আমাদের দৃষ্টিতে, এইসব সাধারণ সাধুর সঙ্গ করলে আমাদের আদৌ কোনো কল্যাণ হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা মহৎ, অর্থাৎ যারা সিদ্ধ মহাত্মা, এই সমস্ত মহাপুরুষগণ, তারা সিদ্ধ মহাত্মা, এনাদের সঙ্গ করলে, এদের যদি কৃপা লাভ হয়, তাহলেই একমাত্র আমাদের এই মনুষ্য জীবনের চরম পরম সার্থকতা। এই জন্য সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে লয় লবমাত্র, সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে কপিল উপাখ্যানে কপিল দেব তার দেবতী মাতাকে উপদেশ করেছিলেন। সেখানে অনেক কথা মা শ্রবণ করলেন পুত্রের নিকট থেকে। সর্বশেষে তিনি বললেন যে বাবা, তোমার অত কথা আমার মনে থাকবে না, তুমি এমন একটি কথা বলো, সার কথা, যে কথা আমি শ্রবণ করলে, যে কথা পালন করলে আমার মঙ্গল হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, শতাং প্রসঙ্গ মমবীর্য সংবিদ ভবন্তি হিতকর্ণ রসায়ন কথা তৎসনা দাসু অপপর্ব শ্রদ্ধা রতি ভক্তি অনুক্রমস্বতী। বলে প্রকৃষ্ট রূপে শতাং প্রসঙ্গ মম বীর্য, প্রকৃষ্ট রূপে যদি আমরা সাধু সঙ্গ করি, সাধু সঙ্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে সাধুর নিকট থেকে, মহতের নিকট থেকে প্রকৃত যে ভাগবত কথা, হরি কথা, তার যে উপদেশ অমৃত, সেই উপদেশ অমৃত যখন আমি কর্ণরন্ধ্রে আমার প্রবেশ করবে, তখনই আমার হৃদয়ের যে সমস্ত ময়লা আবর্জনা আছে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর সেই পরিষ্কার চিত্তে একমাত্র তখনই
আমরা সেই ভগবানকে অনুভব করব, ভগবানকে দর্শন করতে আমাদের তখনই সম্ভব হবে। এই জন্যে মহতের কৃপা। জড়ভরত তিনি রুহগণ রাজাকে বলেছিলেন, রুহগণ তত্ত্বপসা ন জাতি ন চেচ্ছায়া ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্যে প্রতাপিতে বিনা মহৎ পদর অভিষেকম। মহতের চরণ রজতে যতক্ষণ পর্যন্ত অভিষিক্ত না হওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত জীবের কোনো কল্যাণ হয় না, ভক্তির কোনো কথাই নেই। এমনকি স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত এই মহতের চরণ রজতে অভিষিক্ত হতে চাইছেন, অর্থাৎ মহতের যে সাধুর যে চরণ ধুলি, সেই চরণ ধুলিতে ভগবান স্বয়ং নিজে অভিষিক্ত হতে চাইছেন। কেন, কোথায়? শ্রীরাম বৃন্দাবনে চৈতন্য চরিতামৃতের প্রসঙ্গ আছে, সাক্ষী গোপাল প্রসঙ্গ। সেখানে ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের কাহিনী। ছোট বিপ্র যখন ভগবানকে সাক্ষী দিতে নিয়ে এসেছিলেন, ঠাকুরকে যে যখন বলছেন যে ঠাকুর আমার সঙ্গে এখন আপনার সাক্ষী দিতে যেতে হয়, বলে কেন সাক্ষী দিতে? কিসের সাক্ষী? কোথায় কোনোদিন শুনেছ তুমি মন্দিরের ঠাকুর কোথাও সাক্ষী দিতে যায়? তখন ছোট বিপ্র বলেছিলেন যে ঠাকুর এটা আমি শুনি নাই কোথাও, কিন্তু এও তো শুনি নাই মন্দিরের ঠাকুর কথা বলে। তা যখন কথা বলেছেন তখন আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষী দিতে যেতে হয়। অনেক কথা আছে। তখন সাক্ষী দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি আবার বললেন যে দেখো ছোট বিপ্র, তোমার বাড়ি আমি চিনি না, কোন দেশ তোমার, তা তুমি আগে চলো আর আমি তোমার পিছনে যাব। তখন বলছেন যে ঠাকুর আপনি তো আগে যাবেন, ভগবান তো আগে যাবেন আর ভক্ত তার পিছনে থাকবে, এই তো নিয়ম। তা আমি আগে যাবার আপনি পিছন থেকে সরে পড়বেন, এইরূপ কোনো চিন্তা আপনার আছে কিনা? বলে না না, আমি তোমার পিছন থেকে আমি চলে যাব না, তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমার পিছন পিছন আসছি। কেন, কি করে বুঝতে পারবে না? আমার পায়ের নুপুর আছে, সেই নুপুরের ধ্বনি হবে, তুমি বুঝতে পারবে। তবে শোনো একটা কথা, যদি পিছন ফিরে কখনো তাকাও তাহলে আমি কিন্তু আর যাবো না, সেখানেই আমি দাঁড়িয়ে যাব। ভগবান তিনি পিছনে যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন? পূর্বপক্ষ করছেন যে প্রভু আপনি স্বয়ং ভগবান, অনাদি আদি গোবিন্দ, আপনি কেন এই ভক্তের পিছনে যাবেন? বলে দেখো ভক্তের পিছনে যাওয়া, ভক্তের থেকে আমার লাভ বেশি। বলে আপনার লাভ বেশি কারণ? বলে দেখো আমার ভক্ত যখন চলবে তখন ওর পদধূলি উঠবে আর সেই পদধূলিতে আমি অভিষিক্ত হয়ে যাব। তাহলে তা আপনার লাভটা কি? তাহলে আমার লাভ সব থেকে বেশি। তাহলে কেন? তার কারণ আমি হচ্ছে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। আমার অনন্ত এই যে লোমকূপ আছে, অনন্ত লোমকূপ থেকে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, আর সেই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব আছে। তা আমি তো মূল, সেই আমি যদি মূল হই আর আমি সেই মূল যদি ভক্তের চরণ ধুলিতে অভিষিক্ত হতে পারি, তাহলে সমস্ত অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীব তারাও একদিন ওই ভক্তের চরণ ধুলিতে অভিষিক্ত হয়ে তারা সেই ভক্তের চরণ রজতে তারাও একদিন ভক্তের কৃপায় একদিন তারা উন্মুখ হয়ে কৃষ্ণ উন্মুখ হয়ে যাবে এবং তাদেরও মনুষ্য জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এই জন্যে আমি আমার ভক্তের চরণ ধুলিতে আমি অভিষিক্ত হতে চাইছি, যার জন্যে ভগবান নিজে ভক্তপদ রজ ভক্তপদ জল আর ভক্ত ভুক্ত সে সেই তিন সাধনের বল। এই তিন সাধন হইতে প্রেম পর্যায় বারবার পুকুরিয়া সর্বশাস্ত্রে কয়। ভক্তপদ রজ আর ভক্তপদ জল এর যে কি মূল্য স্বয়ং ভগবান গৌরহরি দেখিয়েছেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়েছেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেখিয়েছেন। এ যদি আমরা এই শিক্ষাগুলি নিতে পারি তাহলে একমাত্র আমাদের এই সাধু সঙ্গ, একমাত্র সাধু সঙ্গের যে ফল সেটা আমরা লাভ করতে পারবো। মহতের যে কৃপা তখনই আমাদের উপরে বর্ষিত হবে। তবে একটি কথা হচ্ছে এই যে আমরা তো বারবার করে গুরুপাদ পদ্মের চরণে, মহতের চরণে বারবার করে আমরা লুটোপুটো খাচ্ছি, বারবার করে দণ্ডবত প্রণাম করছি, কিন্তু সেই চরণ ধুলিও মস্তকে নিচ্ছি বটে, কিন্তু সেই চরণ ধুলি নিয়েও কেন আমাদের সেই ভক্তি হয় না, সেই আমাদের অভিমান কামনা বাসনা দূরীভূত হয় না? তার মূল কারণ যে ওয়াটারপ্রুফ, যেমন ওয়াটারপ্রুফ জামা গায়ে দিয়ে যদি আমরা জলে নামি তাহলে কখনো ওই জল স্পর্শ করে না। তাই আমাদের আছে কি? অহংকার আছে, অভিমান আছে, দম্ভ আছে, এই সব
নিয়ে আমরা যখন যদি দণ্ডবত প্রণাম করি, চরণ ধুলি যদি মস্তকে ভূষিত করি, তাহলে কোনোদিন কৃপা হবে না। তাই দৈন দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত 4 গুণে গুণী হইয়া করো নাম সংকীর্তন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দৈন না আসবে, দীনতা না আসবে, চৈতন্য মহাপ্রভু এই জন্য তিনি আদৌ বিষ্ণুচন তরবি সহিষ্ণুনা অমারি মান দেনা কীর্তনিয়া সদহরি। সাধুর এই যে ডেফিনেশন, সাধুর এই যে সাধু কাহাকে বলে, এই তিনাদ বিষ্ণুচন শ্লোকের বিস্তার করে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং নিজেই তিনি বর্ণন করেছেন। যাই হোক, এখানে অনেক কথা থাকলেও মহারাজের কাছ থেকেই আমরা শ্রবণ করব। মহারাজের যে কথা, সেই কথাই শ্রবণ করলে আমাদের আত্মকল্যাণ হবে। আমার মতো ক্ষুদ্র একজন সাধারণ মনুষ্যের নিকট থেকে যে কথা শ্রবণ করলে আদৌ আমাদের মঙ্গল হবে না। যার জন্যে আমি মহারাজের চরণে প্রার্থনা করব তিনি যখন আমাদের কৃপা করে যখন পুনরায় আবার এসেছেন যখন আমাদের কাছে, তখন আমরা তার চরণ পদ্মে প্রার্থনা করব তিনি আমাদের উপদেশ বাণী তিনি আমাদের প্রদান করুন। আর সেই উপদেশ বাণীতে আমাদের একমাত্র অভিষিক্ত হলে পরে আমরা মনুষ্য জীবন ধন্য করে ভগবানের চরণ পদ্মে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য সুযোগ লাভ করবো। মঞ্ছা কল্পতরু ভস্ত কৃপা সিন্ধু বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। तीर्थ महाराज एक बार आसबें। দাদা তুমি কি বলা চান বলুন। এতক্ষণ আপনারা পরম পূজ্যবাদ ভক্তি লক্ষণ নারায়ণ স্বামী মহারাজের শ্রীমুখে এই সৎসঙ্গ সাধুসঙ্গ এবং মহতের কৃপা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় সুন্দরভাবে শ্রবণ করেছেন। এখন আপনাদের নিকটে ভক্তিচন্দন অরণ্য মহারাজ সাধুসঙ্গ মহৎ কিছু আপনাদের নিকটে বক্তব্য রাখেন। राधाकुंदं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्त यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचदत्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपशर्पकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। दिग्वद्वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधासुल गोविंद देवो पृष्ठाले विश्वमानेश्वर। वृंदा वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवक्त्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंह